श्रीमद श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय एही कृपारु अल्प टिकिए भी एही कृपारु अल्प टिकिए भी प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी को मोर नमस्कार। आम साधारण जीवन रे प्रायतः आम समस्ते गोटे शब्द को बहुत समय व्यवहार करूँ, से शब्द हूँ कृपा। जदि कहीं जने जीवन में सबुथ सफलता हासिल कर चली आम कहू से लोक प्रति भगवान केते कृपा। जदि कौन एक व्यक्ति जीवन में कौन क्षेत्र जदि असफल हो गला बा विफल हो गला आम सांगे सांगे कहू से लोक प्रति भगवान कृपा नहीं। निजे भी कहो अन्यमान क्षेत्र भी कहो कृपा शब्द को आम सब बड़े एमती भाव व्यवहार करूँ। इंग्राजी रे गोटे शब्द से शब्द अच्छी ग्रेस ताको आम ओडिया रे कृपा बोली कहू करुणा बोली भी कहू। किंतु बेले बेले मन भितर यही चिंता भावना आसे करुणा पुणी कौन कृपा भी पुणी कौन। माँ से संपर्क में कहते करुणा और कृपा भितर तफात हूँ करुणा हूँ गोटे विश्वव्यापक जिनस, कृपा हूँ गोटे व्यक्तिगत जिनस। विश्वव्यापक जिनस करुणा किपरि माटी पानी पवन आलोक ये सब भगवान करुणार आमको मिली। जदि माटी न था पानी जदि न था पवन जदि न था आलोक जदि न था आम केमी बची था। आई सब जिन जहाँ आमको मिली किसी पातर अंतर ना कम बेसी किसी ना। क्या घर अधिक वर्षा क्या घर कम वर्षा क्या घर को अधिक सुगंधित पवन क्या घर को दुर्गंधयुक्त पवन सेमती किसी ना। सूर्यालोक समस्त सामान मिली, वायु समस्त सामान मिली, जल भी आम समस्त सामान मिली। यहाँ ही हूँ भगवान करुणा। भगवान करुणा करके आमको यही सब जिन समस्त को सामान भाव देते। किंतु कृपा हूँ व्यक्तिगत जिन। व्यक्तिगत कौन दश रत्नाकर जदि तपस्या करेंगे जदि साधना में जीवन यापन करेंगे वाल्मीकि निश्चय परिणत हे। कृपा जबरदस्त जीवन को आसवे। बिल्व मंगल जदि साधना करेंगे परम साधु हो कृपा जबरदस्त आसवे। मीरा भाई जदि भगवान को प्रार्थना कर डाकिए से नाग साप भी मल्ली फूल हारब। कृपा निश्चय काम कर। कृपा जड़े व्यक्ति केते मात्रा रे केते तीव्रता रे प्रार्थना करुच्ची आवाहन करुच्ची तार उपरे कृपा निर्भर करुच्ची। किंतु करुणा समस्त सामान भाव अच्छी। तेणु सी हूँ गोटे विश्वव्यापक जिनस, ये हूँ गोटे व्यक्तिगत जिनस। कृपा आम समस्त प्रति अच्छी। किंतु कृपा अच्छी बोली जदि जड़े प्रयास न करे जदि जड़े चेष्टा न करे से जगह कृपा विशेष किसी काम करे ना। उदाहरण स्वरूप स्कूल अच्छी बोली आम स्कूल न गले पाठ हो ना। स्कूल अच्छी ता सांगरे मध्य आमको स्कूल जाकि पाठ पढ़ा हम। भगवान सृष्टि रे माटी देते आमको हांडी तैयारी करे पड़े। भगवान आज हांडी तैयारी कर दियंती। भगवान ये धान तैयारी कर धान देते चाउल भगवान देना मनीष को चाउल तैयारी करे पड़ो। भगवान किसी जिन देते मनीष को किसी जिन करा पड़ो। भगवान माटी देले मनीष इटा तैयारी करके घर तैयारी कर। तेणु कृपा हूँ आम चेष्टा आम प्रयास आमर तीव्रता अनुसार व्यक्ति जीवन में ताहा बहुत मात्रा क्रिया कर। आपण घरे गोटे ओदा लुगाटी थी कि बाहर प्रखर सूर्य किरण पड़ो
ଆପଣ ଝରକା ଖୋଲିବେନି, କପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଶୁଖେଇବେନି, ଲୁଗା କେମିତି ଶୁଖିବ? ତେଣୁ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି ବା କପଡ଼ାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି। କାମଟା ହେଉଛି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ନେଇ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କପଡ଼ାଟି ଶୁଖିଯିବ। ଭଗବତ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଆମେ କହନ୍ତି, ବିଭୁ କୃପା, ଭଗବତ କୃପା, ଦିବ୍ୟ କୃପା, ପୁଣି କାହା କାହା ପ୍ରତି ଆମେ କହନ୍ତି ତା ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହୁ, ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଜନତା ଆମ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସେ କଥା ବେଶୀ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, ତାର ବି ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମକୃପା। ଆପଣ କହିବେ ଆତ୍ମକୃପା ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଆତ୍ମକୃପା ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆତ୍ମକୃପା ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ କୃପା କରିବା। ନିଜେ ନିଜକୁ କୃପା କେମିତି ଜଣେ କରିବ? ନିଜେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଜଣେ କୃପା କରିବ? ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆମ ନିଜ ପ୍ରତି ଆମେ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ନିଜ କୃପା? ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମକୃପା। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ହୀନମନ୍ୟତାର ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଗଲା, ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ଅପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଲା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଚେତନା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ କୃପା ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ବୁଝନ୍ତିନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ କୃପା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ କ'ଣ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କି? ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ତ କ'ଣ ଚାରି ହାତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ରକ୍ଷା କରିବେ? ସେ ଅନନ୍ତ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ, ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ରୂପରେ, ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କୃପା ନୁହଁ? ଟିକିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆମେ ହେଇଯିବା। ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଗଲେ ଇଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର କଟିଯିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ଏହା ହିଁ କୃପା, ଏହା ହିଁ କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରିକି, କିଛି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିକି କାନକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବା, ପାଟିକି ପବିତ୍ର କରିପାରିବା, ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବା। ଯଦି କିଛି ଆମେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ, ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଖରାପ ବାକ୍ୟ ଯଦି ବିନିମୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା। ମନ ଭିତରେ ବିଷାଦ ବା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଜୀବନରେ ସମୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ପ୍ରଥମ ନାରୀ ମନୁ ଶତରୂପା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି କଠିନ ତପସ୍ୟା, କଠିନ ସାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏତେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଛ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ତମେ ନିଜ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ପାଇଛ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ମନୁ ଶତରୂପା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣେ କ'ଣ ମାଗିବ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଛି, ଜଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ୍ୱା ତାପରେ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନ ଅଧିକଂ ତତଃ। ଜଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ୍ୱା, ଯାହାକୁ ଥରେ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ପାଇବାର ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେ ପାଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁ ଶତରୂପା ସେଇଆ ବି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆପଣ କୃପା କରିକି ଆମ ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ, ଆଉ ୟାଠାରୁ କ'ଣ ମାଗିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାଗିବୁ? ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତମର ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶୀଷ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଗିନି ଯାଅ। ମନୁ ଶତରୂପା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି କୃପା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ କାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ୟାକୁ ଆଖି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣ ହେବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ହେଇକି ତମେ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ
तमें दशरथ कौशल्या की आसो आ मु तुम पुत्र उपरे रामचंद्र ही जन्म नेबी। मनु सतरूपा को भगवान विष्णु कहले कौन गोटे बर मागुछ मागे जाओ। मनु सतरूपा कहले प्रभु आपण कृपा कर दर्शन देले आपन दर्शन कर सारा पर आम जन्म सार्थक हो गला ये आखि पवित्र हो गला आउ कौन मागिबू आपन को देखी सारा पर आपन दर्शन पाई सारा पर आउ कौन मागिबार थाए। भगवान विष्णु किंतु सही कथा कहले मागी नहीं जा गोटे किसी ये कहले जदि आपन सतरे कृपा आम प्रति करुछंदी तले आपन एते सुंदर आपन आमर पुत्र ही जन्म हूँ। भगवान विष्णु कहले ठीक अच्छी तम प्रार्थना निश्चय पूरण हम किंतु आज नुह परवर्ती जन्म रे त्रेता जुगरे तुम्हें दशरथ कौशल्या जन्म नब आउ मु तुम पुत्र रामचंद्र पर जन्म नेबी। से दिन से प्रार्थना मनु सतरूपा प्रार्थना यह एमती एक कृपा रूप धारण कला। त्रेता जुगरे निजे से भगवान विष्णु रामचंद्र ही जन्म आसिले सारा मानव जातिर से आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम। आज भी राम कथा आज भी राम गाथा सारा पृथ्वी विमुग्ध हुए। जनक प्रार्थना सारा मानव जाति किते विराट कृपा केते विराट आशीर्वाद ये किते विराट करुणा। और जो श्री भगवान आसती पृथ्वी को सी नाग फाशे बंधा हूँ। राम लक्ष्मण दी भाई नाग फाशे बंधा बेले आम साधारण मन टे ये जब भगवान तो साप केमी बुड़ेदेला साप केमी बांधिदेला ये रहस्य लीला को आम मन बुझीपारे ना। यहाँ ही कृपा निजे सापर बंधन में बांधि हवा निजे जंगल को जीवा निजे कष्ट सहवा ये सबू केवल मनुष्य जाति ये विराट कृपा। तेणु आम जीवन भितर आम जहाँ जहाँ सब जीवन में करूँ ये सबू पश्चात गोटे विराट कृपा ही अच्छी। दिलीप कुमार राय जीवन में इतने दुर्दिन गोटे समय आसला इतने घोर असुविधा आसीगला यहाँ 1950 मसीहा पर से श्री अरविंद शरत्याग कर सारी जैक दिन माँ को कहले कहले माँ मो जीवन में इतनी असुविधा इतनी कष्ट इतने जंत्रणा इतने दुर्दिन कहीं आसूची। माँ कहले तमें बोधे जानी ना आम ये केवल श्री अरविंद को प्रणाम करने अच्छु। आम जन्म केवल खाली श्री अरविंद प्रणाम करने आ श्री अरविंद थे जी भल पाई श्री अरविंद थे जी हृदय सहित प्रणाम कर जन्म में कौन सी चिंता करा उचित नुह। माँ यह कहले यहाँ ही हूँ भगवत कृपा। श्री अरविंद आसती तमें सब चिन्हित श्री अरविंद नाम तुम कान में बाजी आउ तमें प्रणाम कर सुजोग पाइछ यहीटा ही सब केते बड़ कृपा यहाँ को मानव जाति बुझापी समय लगे। माँ कहले श्री अरविंद को जाना पाखक आसवा नाम को स्मरण करवा यह केते बड़ कृपा मनीष चेतना बुझापी समय लगे। किछि लोक माँ को दर्शन पर धाड़ी छिड़ा जाऊँ माँ को रूम को लंबा लाइन माँ से रूम रे जो मैंने सब दर्शन पर जाऊे समस्त को हाथ में किसी किसी जिनस दूसरे से फूल माँ दौले फूल समस्त माँ वितरण कर लाइन मध्य जड़े छिड़ा देखुं माँ जो फूल दौरान सब गोलाप फूल दौरान ये 10-12 जन पथर से व्यक्ति जनक बर्तमान ये भावुं मुझे गला बेलू आउ बोधे मो भागर गोलाप फूल पड़ोनी कारण से थाली फूल सरी आसा गोलाप फूल सरी आसा। जिते पाली पड़ा माँ को सम्मुख जावाई जमी जाकि माँ को सम्मुखें पहुँचले आंठुआड़ी प्रणाम कर माँ कौन कले से थाली को आड़े देले तले आउ गोटे थाली था से तल थाली गोटे सुंदर विराट गोटे बड़ साइज गोटे गोलाप फूल था से गोलाप फूल धरले और माँ हाथ में धरीदेले। माँ एमती बुझती फूल भितर माँ एमती कृपा दिखती। माँ खाली फूल दिखती ना फूल मध्यम आम भीतर जहाँ चेतना जहाँ आवश्यकता से चेतना को धारण कला भली सबू कथा देकी फूल भितर कृपा भी था। साधारण मनीष बा आम अवधवन ये कथा बुझीपारे बुझापी समय भी लगे। माँ को कृपा को आम केमी बुझा से तो सब कहे मुखं करती बाचाल पंगु लंघते गिरी जत्कृपा तमह बंदे परमानंद माधव। तांको कृपा जीवन में जहाँ प्रति आसे से मुक होते भी प्रगल्भ भली कथा कहे बाचाड़े पागल भली कथा कहे बा अनर्गल कथा कहे पंगु लंघते गिरी पंगु होते से गिरी लंघन कर जाए पहाड़ चढ़ी जाए। तो यही जहाँ कृपा कृपा सर्वसमर्थ कृपा सर्वशक्तिमान कृपा पाखे किसी जिन असंभव ना से जिन आम केमी जाना केमी जीवन में प्रयोग करवा यहाँ ही हूँ सबुठ बड़ कथा। थे हुता
ମାଙ୍କ କୋଠରୀ ଗଲେ। ଯେମିତି ସେ ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କୋଠରୀ ଏତେ ସୁଗନ୍ଧିତ, ଏତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ହଉଥିଲା। ମା ବି ମଧ୍ୟ ଚେୟାର ପରେ ବସିକି ସୁନ୍ଦର ହସୁଥିଲେ। ମା କହିଲେ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ତମେ ଆଜି ଆସିଗଲ, ଇଏ ବହୁତ ଉତ୍ତମ କଥା। ଆଜି ତମେ ଟିକେ ଆସିଛ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସମୟରେ ତମେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ଆଜି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଛି କି? ଆଜି ସେମିତି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ କି? ମା କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆସିଥିଲେ, ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ବେଳଠାରୁ ଏ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାତାବରଣ, ସେଇ ସୁଗନ୍ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷର ବାଣୀରେ ମୁଁ କହିବି, ଏକଥା ତମେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଖୁତାଙ୍କୁ ମା ଏ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତି ମାତା ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷର ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋର ବାଣୀ ରହିବ, ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ କାହାକୁ କହିବନି ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ହିଁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିରାଟ କୃପା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ମା ଯେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିନେ ମା କହିଲେ ଜାଣିଛ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କରେ? ନଳିନ୍ଦା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା କ'ଣ ସେ କଥା? ନା ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବତରଣ କରି ଆଣେ। ଏପରିକି ମା କହନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ଥାନ୍ତି ବା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାନ୍ତି, ଜାଗା ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ସେମାନେ ତ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ବସିବା କଥା ବସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗା ବି ହୁଏନି ସେମାନେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏପରି ମା କହିଲେ, ଦେବଲୋକର ବାତାବରଣକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ? ଏହାକୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ତେଣୁ କୃପା ଏମିତି ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଜିନିଷ, କୃପା ଏମିତି ଏକ ସର୍ବସମର୍ଥ ଜିନିଷ। ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ କୃପା ମାଗିବା କଥା, କେବଳ କୃପା ମାଗିବା କଥା। କୃପା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୃପା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କୃପା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃପା କାମ କରୁଛି? କାମ ନ କରିବା ପଛରେ କାରଣ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଯଦି କାହାକୁ 2 ଟଙ୍କା ମାଗେ, 2 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଆମେରିକା ଯିବି, ମୋତେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଭଡ଼ା ଦିଅ, କି ସେ ଦେବ? ଆମେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ତାହା ଆମକୁ ଦେବା କଥା ବା ଦେଇପାରନ୍ତେ, ଆମେ ସେ କଥା ମାଗୁନା। ଆମେ ନ ଦେବା କଥା ସବୁ ମାଗନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆମେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କେମିତି ଦେବେ? ସେଇ ଜାଗାରେ କୃପା କେମିତି କାମ କରିବ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ 1000 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ଘରେ ଦୀପରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଘର କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ 1000 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଥିଲି, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହିବି। ଦୀପ ଜାଳିଦେଲା ମାନେ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଯାହା ଜୀବନରେ କୃପା ଦୀପ ଜଳିଲା, ଯାହା ଜୀବନରେ କୃପାର ଆଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ତାହା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ମା ଯେମିତି କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ନାମ ତମ କାନରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଜୀବନରେ କୃପା ଆମର ଆସିଗଲା, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁ କଥା ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଫିସରକୁ ଆପଣ ଖୁସି କରିଦେଇପାରିଲେ ବା ଜଣେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିଲେ। ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଥିବ, ଗାଡ଼ି କେତେଟା ଥିବ, ତାଙ୍କର ଜମି କେତେ ଥିବ, ତାଙ୍କର କେତେଟା କୋଠରୀ ଥିବ, ଜଣେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଯିବ ନାଇଁ କି? ବାବୁ ଖୁସି ହେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ବା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ସେମିତି ଯଦି ମାଙ୍କର କୃପା ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହନ୍ତି, ଉପର ଜମିରୁ ଚାଷୀମାନେ ତଳ ଜମିକି ପାଣି ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଜମିରେ ଇଆଡ଼େ ଘାଇ ବନ୍ଧି ନଥିବେ, ମୁହାଣ ବନ୍ଧା ହେଇନଥିବ, ପାଣି କେମିତି ରହିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କୃପା ବି ସେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁହାଣ ବନ୍ଧା ହେଇନଥାଏ, ପାଣି ଯେମିତି ରହେ ନାହିଁ, ସେମିତି କୃପା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚେତନାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ, ମଣିଷ ପାଖରେ କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୃପା ଦ୍ୱାରା କିଛି କଥା ହେଇଯାଏ। କୃପା ଦ୍ୱାରା କିଛି କଥା କେମିତି ହେଇଯାଏ? ଖରା ଦିନମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାଟି ପୁରା ଫାଟିକି ଆଁ କରିଥିବ। ଯେଉଁଠି ପୁରା ମାଟି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଥିବ, ଆପଣ ସେଠି ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ବାଲ୍ଟିଏ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଳିବେ, ସେ ପାଣି କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବ?
ସବୁ ସେ ଫାଟରେ ପିଇଯିବ ବା ସବୁ ସେ ମାଟି ଟାଣି ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖରା ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉ 4 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମାଟିଟି ଫାଟିଥିଲା ସେଇ ଫଟା ମାଟିରେ ପାଣି ଫୁଟେକି 1.5 ଫୁଟ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ସେଇ ପାଣି ଧାରା ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ। ଢିପ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃପା। ଖରା ଦିନରେ ପାଣିଟା ଆପଣ ଢାଳିବେ, ସେ ଯିବନି, ନଦୀ ହେଇକି ଯିବନି, ସମୁଦ୍ର ମିଶିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖରା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉ, ଢିପ ଜମିରେ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ମିଶିବ। ଜୀବନ ଭିତରେ କୃପା ଆସୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି କୃପା ଆସିଗଲା, ଏଠି କୋଉ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇକି ରହିବ ବା ଅସାମର୍ଥ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଝଡ଼ି ପୋକ ଯଦି ଥରେ ଆଲୁଅ ଦେଖିଦେଲା, ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଭଲ ଲାଗିବ? ସିଏ ଆଲୁଅରେ ପଛେ ନଷ୍ଟ ପଛେ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆଲୁଅ ପାଖରେ ତା ପର ଝଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୁଅ ଦିଗରେ ଉଠିଯିବ। ଥରେ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋକର ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଗଲା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଆସକ୍ତି, କୌଣସି ବନ୍ଧନ, କୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ବି ଦରକାର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ଯଦି ମାଲିକ ଯଦି ସେ ବଗିଚା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମାଲିକ ମନ ଦେଇ ଖୁସି କରିଦେବେ, ଆପଣ କ'ଣ 2-4ଟା ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବେନି? ନା ଆପଣଙ୍କୁ 2-4ଟା ଆମ୍ବ ସେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେବେନି? ଯଦି ମାଲିକର ମନ ଦେଇ ଖୁସି କରିଦେଲେ, ହୁଏତ 2-4 କିଲୋ ବା 10-15 କିଲୋ ଆମ୍ବ ମାଗଣା ପାଇଯିବେ। କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଥିବ, ଆପଣ ଯେ କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ହିଡ଼ରେ ଛିଡ଼ାବେ, ମାଲିକ ଥିବ, 1-2ଟା କାକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି? ସେମିତି ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ କୃପାର ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଗୋଟେ ଚେତନାର ଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, କରୁଣାର ଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। କୃପା କରୁଣା ଆମକୁ ଟିକେ ମିଳିଯିବ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କୃପା ଆମର ଦରକାର। ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଆମର ମାପିବା କ'ଣ ଦରକାର? ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି ଆମର ମାପିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର ଗ୍ଲାସ ପାଣି ହେଲେ ଶୋଷ ମିଟିଯିବ। ନଦୀର ପାଣି ମାପିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିନିର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦାନା ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ, 2ଟା ଦାନା ଖାଇଦେଲେ ହେକୁଟି ମାରିବା। ସେ ଚିନିର ପାହାଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଏ ସେ ପାରିବ? ସିଏ କୃପାର ସାଗର, କରୁଣା ବାରିଧି, ଦୟାମୟ, ଦୟା ସାଗର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୟାର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ଆମର ଟିକିଏ ଦୟା, ଟିକିଏ ପରେ ଆମ ଉପରେ ଯଦି କାଣିଚା ଯଦି ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ, ଆମ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଭଳିଆ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ଯଦି ଆସିଯିବ, ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମା କହନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା। ଲୋକମାନେ ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏଡ଼େ ହତଭାଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ଭଗବାନ କୃପା ନାହିଁ ବା ମୋତେ ଭଗବାନ କୃପା କଲେ ନାହିଁ। ମା କହୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବତ କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଯେ 4 ପଟ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା ସଂସାରକୁ ଆଲୁଅ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଆମ କବାଟ ଝରକାକୁ ଠେଲିକି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। କବାଟ ଝରକା ନ ଖୋଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କେମିତି ବସିବ? ମା କହିଲେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ କୃପା ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ମୁଁ ହତଭାଗ୍ୟ ବା ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ମା କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହିଁ କହିପାରନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। କୃପାର କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। କୃପା ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଅପସାର ଦେଇଯାଏନି, କିନ୍ତୁ କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଲା ଯେ ମା ଆପଣ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖି କୃପା କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ନେଇ କୃପା କରନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଯିଏ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଅଛି ବା ଯିଏ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖି କ'ଣ କୃପା କରନ୍ତି? ମା କହନ୍ତି ସେ କଥା ବି କରାଯାଏନି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଦଥେ କସ୍ୟଚିତ୍ ପାପଂ ନାଂଚୈବ ସ୍ୱୀକୃତଂ ବିଭୁ ଅଜ୍ଞାନ ନା ବୃତଂ ଜ୍ଞାନ ତେନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବଃ। ନାଦଥେ କସ୍ୟଚିତ୍ ପାପଂ, ଭଗବାନ ଏଠି କାହାକୁ ପାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଂଚୈବ ସ୍ୱୀକୃତଂ ବିଭୁ, ଏଠି ଭଗବାନ କାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ କରି ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ପୁଣ୍ୟବାନ କରି ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ନା ବୃତଂ ଜ୍ଞାନ, ଏଠି ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ହେଇ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆବୃତ କରିକି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାନ୍ତବ ପଶୁ ଭଳି ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଘୁରି ହେଉଛୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ। ଏଠି ଭଗବାନ କାହାକୁ ବେଶୀ କୃପା ଢାଳିକି ଜ୍ଞାନୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକି କାହାକୁ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ସୁଗୁଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ରାବଣ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜର କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ରାବଣ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ହେଇଛି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୃପାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କାମ ଲଗାଉଛି ତାହା ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜହର ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଅଭାବ, ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ରହିବି, କେମିତି ଚଳିବି? ମା
माँ से दिन सुरेन्द्र जहर कहले मु तुम सहित अच्छी आउ तुम किसी असुविधा हेनी एति माँ खाली से दिन कहीदे मु तुम सहित अच्छी आप देखु माँ अनेक साधक साधक चिठी आंसर दिखती बहुत जगह लिखती आई एम ऑलवेज विथ यू विथ माय ब्लेसिंग्स लिखती एति कथा कहीदे माने जीवन उद्धार होगा जीवन सुधरी गला ये वाक्य को गभीरतार सहित विश्वास करने दरकार एवं ये वाक्य प्रति मतलब भरोसा थी दरकार सुरेन्द्रनाथ जहर को खाली माँ कहीदे मु तुम सहित अच्छी माने आउ तुम ए जन्म चिंता करवा ना एवं सतरे जीवन अवस्था जहाँ थिला सबकिछि बदली गला सुदामा जदि श्रीकृष्ण घर को आसिले आउ दारिद्र्य केमी रहिबो आउ अभाव से कौट रहिबो सुदामा आसी माने दारिद्र्य चलीजिवो तांको पुरी कुबेर पुरी हो तांको नगरी कुबेर नगरी हो तेणु ये भगवान को आखि तले पड़गला भगवान को शुभ दृष्टि पड़गला आ माँ लक्ष्मी कृपार हस्त पर अच्छी आउ सुदामा दरिद्र ही रही प्रश्न ना टिकिए कृपा बोली कहती प्रचंड खरा दिन में डह डह खरार ताती डह डह खरा पूरा सीझी जाऊ से प्रचंड खरारे टिकिए वर्षा हो जाऊ तो टिकिए वर्षा गले गोटाए मुहूर्त पाग चेंज हो जानी यहाँ ही हूँ कृपा कृपा जीवन में आसिले से किसी देखेनी किसी चाहेनी सबकि सांगे सांगे बदल दे एवं कृपा को माँ भी निजे प्रार्थना करते आम शुणिले आश्चर्य बा जो गोलकुंडा गेस्ट हाउस छात पड़ा छात पड़ा दिन आकाश जो पाग थिला प्रबल काले मेघ बार थिला आकाश पूरा चारिदिगरू मेघुआ होता आकाश पर पूरा बादल छाई होता केतबेले मेघ ढालीदेव कहीं भी जानते नहीं साधक मैंने माँ पाखे प्रार्थना कले माँ आकाश एत मेघ गोलकुंडा छात केमी पड़ो माँ निजे रूम रे को बसिक प्रेयर कले आज गोलकुंडा गेस्ट हाउस छात पड़ो माँ प्रेयर करते कहले छात पड़ू छात कार्यक्रम चालू एवं छात कार्यक्रम सरीगला वर्षा है वर्षा मझे है माँ भी प्रार्थना करते तेणु कृपाई आमको शिखी माँ केमी सबू कथार प्रार्थना कर सबू कथार केमी माँ को कृपा साहय पार ये सबू कथा मो जीवन में बहुत दरकार श्री अरविंद चाहते केवल ही अति मानस को निज शरीर उतार आणिकी निज रूपांतर कर जदि से चाहते शरीर को जो अतिमान शक्ति अवतरण कर आसला से शक्तिर काम था शरीर को दिव्य जीवन करदे जड़ को रूपांतर करदे प्रकृति को बदल देवा से चाहते निज शरीर पर प्रयोग करें कि से कम से कले जगत पाई तो कम लगे अर्थात शरीर को विसर्जन करदे शरीर त्याग करदे आदि माँ आसी न था तेज अतिमानस केवल खाली व्यक्ति भाव में श्री अरविंद था जेहेतु माँ आसी अतिमानस को श्री कौन कले निज शरीर को छाड़देले पृथ्वी चेतना भर रहा एवं पृथ्वी चेतन माँ निज शरीर को नहीं गले माँ से शरीर धारण करी पुणी पृथ्वी चेतना क्रियाशील कले यहाँ ही हूँ पृथ्वी मानव जाति दिव्य कृपा माँ जब न आसी था अति मानस किए से धारण करता श्री अरविंद शरीर को ओह्लई आसला पृथ्वी तो धारण कर पारि न था बोली से शरीर को धारण कले एवं माँ शरीर को नहीं गले बोली ही तापर पृथ्वी चेतना क्रियाशील करके माँ निजे छाड़े पृथ्वी चेतना क्रियाशील कले ये केते बड़ कृपा ये कृपा को आम किए बुझे ये कृपा को आम जानते आम जीवन में कौन टी असफल होगले कौन टी विफल होगले आम सांगे सांगे कहूँ आम प्रति कृपा नहीं कि केते विराट कृपा पृथ्वी ओह्लई आसी ये रहस्य आम बुझे ना माँ तो कहते बहुत समय लोक मैंने कृपार महत्व कि जानते ना आश्रम गोटे समय माँ निजे सूप बांटिले डाइनिंग हॉल माँ छिड़ाई सूप बांटिले से सूप टे माँ बुड़े दिखती माँ कहले तार भितर माँ को गोटे शारीर चेतना ता भर प्रवेश कर दौले से सूप को जो मैंने पीबे शरीर जड़ता चलीज मांदा गुण चलीज रोग चलीज शरीर आलस्य चलीज शरीर रूपांतर सूपर आवश्यकता थी माँ दौले माँ निजे से देले हाथ में निजे माँ बाढ़ुले किंतु अनेक साधु साथी मैंने कहले सूपटा किसी भल लगुनि टेस्ट किसी ना कौन गोटे सबुदिन सूप यही कथा जो आलोचना है कथा उठिला श्री अरविंद शुणी कहले से सूप द्वारा बंद कर दिया जाऊ कहीं ना माँ दिव्य जननी निजे शरीर गोटे अंश निजे शरीर एक शक्ति को से सूप सांगे मिसेकी माँ दौले केमी साधक अंतर चेतना क्रियाशील हम एवं केमी जड़ता तामसिकता आलस्य दूर हो रूपांतर हम कि से कौन देखले यहाँ टेस्ट किसी नहीं बोली कहले कहीं दिखाई खाली पानी गुड़ाक यही शब्द कहले सूप वितरण बंद होगला कृपा को मनीष सब प्रत्याख्यान आम कर आम मानुष चिंतार आम मानुष भावना आम इच्छा आम जहाँ बुझीचु सब यही विधाता को अवहेला कर
ମା କହିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ବୁଝେ କୃପା ମାନେ? ଗୋଟେ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେ କହିଲେ ମା ଆପଣ 2 ଥର ଦିନରେ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମା ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ମା ଥରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ସକାଳେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସାଧୁ ସକାଳେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ମା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଉଠି ପାରନ୍ତିନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଲା ଯେ ମା ଆପଣ 2 ଥର କାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମା ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ୟାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମା ଯଦି 2 ଥର ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମଣିଷ ସେ ଦର୍ଶନକୁ 2 ଥର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟା କୁହାହେଲା। ବର୍ଷରେ ଆପଣ 4 ଥର କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି? ବା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିବନି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହିଲେ ବର୍ଷର 4 ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ମଣିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। ଅଧିକ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ନବ କେମିତି, ଧାରଣ କରିବ କେମିତି? ଏଇ 4 ଥର ଦର୍ଶନ ହିଁ ଆମ ବିରାଟ କୃପା। ମଣିଷ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହେଇନି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଅଜାଣତରେ ତା ଭାବନାରେ ତା ଚିନ୍ତାରେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ବା ରାତାରାତି କାଲି ସକାଳୁ କୃପା ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତା କି? ଜଣେ ସାଧକ ଥରେ ମାଆକୁ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଚମ୍ପଲାଲ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମା କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ଚମ୍ପଲାଲ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ, ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କଥା ବି ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଚମ୍ପଲାଲ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ବା ମା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପରିକି ଦର୍ଶନ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ମା କହନ୍ତି ସଭା ଶେଷରେ ଆସିବୁ। ସକାଳ ପ୍ରଣାମ ସରିଗଲା ପରେ ଚମ୍ପଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ଚମ୍ପଲାଲ ଶେଷରେ ଥିବେ, ମା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବେ, ଚମ୍ପଲାଲ କ'ଣ କରିବେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିଦେବେ ବା ମାଆଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ କୋଳ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ମା କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଏପ୍ରନ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଚମ୍ପଲାଲ କିଛି ସମୟ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ପୁରା ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହେଇଯାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି, ସାରା ରାତି ସାରା ଯିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥକାପଣ ଥାଏ, ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ କିଛି ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲା ପରେ ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଚମ୍ପଲାଲ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ? ସିଏ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ, ଆମେ କାହିଁକି ରହିପାରିବୁନି? ଜଣେ ସାଧକ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଚମ୍ପଲାଲ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମା କହିଲେ ଚମ୍ପଲାଲ ଭଳିଆ ତମେ ହେଇଯିବ, ଚମ୍ପଲାଲ ପରେ ତମେ ହେଇପାରିବ? ଜାଣିଛ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଟିକିଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପଲାଲକୁ ମା କହିଲେ ଚମ୍ପ ଟେବୁଲଟା ସେଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୁମ୍ରେ ଟେବୁଲଟା ଚମ୍ପଲାଲ ଟିକେ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ପକ୍କା ଚଟାଣରେ। ଟାଣି ନେଇଗଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ମାଟି ଚଟାଣ ଲାଗିଥିଲା ବା ପକ୍କା ଚଟାଣ ଲାଗିଥିଲା ଟିକେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲା ଭଳି କଠୋର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଜାଣିନାହୁଁ ଶ୍ରୀ ରୁମ୍ରେ କେମିତି କାମ କରିବା କଥା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୁମ୍ରେ କାମ କରୁଛ, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଟେବୁଲଟାକୁ ଶବ୍ଦ କରି ନେଉଛ। ମା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ତାଗିଦ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି କଠୋର ଭାଷାରେ କହିଛୁ। ସେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଛି, ସେ କେବେ ଅଭିମାନ କରିନି, ସେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି। ହଁ ମା ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବା ମା ମୋତେ କଠୋର ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି। ତମେ ଏମିତି ତା ଭଳିଆ ସହିପାରିବ? ତମେ ଏମିତି ତା ଭଳିଆ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଗୋଟେ ସମତା ଚିତ୍ତରେ କାମ କରିପାରିବ? ମା କହିଲେ ତାର କେତେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଣ ଆମେ ସଜାଡ଼ିଛୁ, ତମେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ? ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ମା କହିଲେ ଚମ୍ପଲାଲ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭୂତି ଭଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ଯିଏ ଉଦ୍ଧବ, ଯିଏ ଅକ୍ରୁର, ଯିଏ ହନୁମାନ, ଯିଏ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଡାକିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ନଳିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ବିମନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଣବଦାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ବାବାଜୀଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କହେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କାହିଁ କୃପା? ଖାଲି କୃପା କେମିତି ଜୀବନରେ ଆସିଲା? ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚମ୍ପଲାଲ କହିଲେ ସେ ମାଇ ଲାୟନ, ମୋ ସିଂହ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କ'ଣ ସିଂହ ହେଇଗଲେ? ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ସେ ମାଙ୍କର ସିଂହ ହେଇଥିଲେ? ଆଲୋକ ପ୍ରେମ ସିଂହ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ସେତେବେଳେ? ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ମା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଏଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିରଳ ଯେଉଁ ସେବା ସେ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କାମ ଯିଏ କରିବ କୃପା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ତେଣୁ କୃପା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ସେବା, ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଭାବ, ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବରଣ କରିବ, କୃପା ତ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମା ବି ନିଜେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲା ଯେ ମା ଆପଣ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ ଦିବ୍ୟଦାନ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଔଷଧ ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ମା କହିଲେ ଔଷଧ ମୋର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଚେତନା ତିଆରି କରୁଛି, ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଜଡ଼ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭିତରେ ମା ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ସେଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କୃପାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇପାରେ। ମା ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ମା ନିଜେ କୃପାକୁ ଅବତରଣ କରେଇଛନ୍ତି। ମା ଆସିବା ହିଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୃପା। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିବା, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିବା, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କେବଳ ହିଁ କୃପାର ଦାନ, କେବଳ ହିଁ କୃପାର ଦାନ। କୃପାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ କୃପାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନେକ ସାଧକ ସାଥୀମାନେ ବସିଥିଲା ବେଳେ, ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନେ ବସନ୍ତି, ବୟସ୍କ ସାଧକମାନେ ବସନ୍ତି, ଅମୃତ ଆସିକି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସିକି ବସିଲେ। ମା ବହୁ ସମୟରେ ଅମୃତ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ମଜା ବି କରନ୍ତି। ଅମୃତଙ୍କର ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମା କହିଲେ ଅମୃତ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ସେ ବସିବା ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତେଣୁ ମା ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନଚିତ୍ର ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସେ ଚେୟାର ପାଖରେ ମା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କିଛି ଟଫି ରଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅମୃତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ମା ତାଙ୍କୁ ଟଫି ଦେବେ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଅମୃତ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଧର। ମା ଥାଳିରୁ ଗୋଟେ ଟଫି ଧରିଲେ। ଅମୃତ ଯୋଉ 7 ହାତ କି 8 ହାତ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ାଇଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅମୃତ ମାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସେ ଟଫିଟି ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅମୃତ କ'ଣ କରନ୍ତି, 2 ହାତକୁ ବିସ୍ଫାରିତ କରିକି, ବିଶାଳ କରିକି ସେ ଟଫିଟାକୁ ଯଦି କୋଳାଗ୍ରତ କଲା ବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରା ଧରନ୍ତି। ଟଫିଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଟଫିଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଚକୋଲେଟଟା ଜିନିଷ, ତାକୁ 2 ହାତକୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ଧରିଲେ କେମିତି ଜଣେ ଧରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତଳେ ମା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ସେମିତି ହାତକୁ ବିଶାଳ କରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଏ ବିଶାଳ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଟଫିଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତୃତୀୟ ଥର ତଳେ ମା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ସେମିତି ପୁଣି ହାତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଯେତେବେଳେ ଧରୁଥାନ୍ତି, ଟଫିଟା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟଫିଟେ ଦେଉଛି, ତମେ 2 ହାତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି କ'ଣ ଧରୁଛ? ଅମୃତା ମାକୁ କହିଲେ ମା, ଆପଣ ଖାଲି ଟଫି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଟଫି ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ କୃପା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଟଫି ଭିତରେ ଏତେ କରୁଣା ଅଛି। ଏ ଛୋଟିଆ ହାତର ପାପୁଲିଟା କେମିତି ତାକୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତା ମା? ମୁଁ ଯଦି ହାତକୁ ପ୍ରସାରିତ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ହାତକୁ ବିଶାଳ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ବିସ୍ଫାରିତ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୃପାକୁ ଏ ଛୋଟିଆ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ ପାପୁଲି ଧରିପାରିବ? ଯେତିକି ବସିଥିଲେ ସାଧକ ସାଥୀମାନେ ଅମୃତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇ ଅନେଇଲେ। କେତେ ବିରାଟ କଥାଟିଏ। ମାଙ୍କ ହାତର ଟଫିଟା ପଛରେ କେତେ ବିରାଟ କୃପା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଏଇ ଭାବନା ହିଁ ସାଧକକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସିଂ ହୋମ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା କିଣା ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉଟା ନର୍ସିଂ ହୋମ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ କିଣା ହେଇନଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟି କିଣା ହେବ ବୋଲି ଯିଏ ବିକିବେ ବା ଯୋଉ ପରିବାର ସେ ଜାଗାଟି ବିକ୍ରି କରିବା ତା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ କିଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଲୋକଟି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମା ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ ମା ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ସକାଳୁ ବିମନ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ସେ ଲୋକ ଆଜି ରାଜି ହେଇଥିବ, ଯାଅ ସେ ଜାଗାର କବଲା ଆଜି କରିନେଯାଅ। ମା କହିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମରୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ନରସିଂହର ଜାଗାର କବଲା ହେଇଗଲା ବା ସେ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥା ମା କେମିତି କରନ୍ତି? ଯୋଉ ଲୋକ ମୋଟେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା, କେତେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, କେତେ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ରାତିକ ଭିତରେ ମା କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ଜାଗାଟି ଆଶ୍ରମର ହେବା ଦରକାର, ଆଶ୍ରମ ନରସିଂହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ରାତିକ ଭିତରେ ମା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଲୋକକୁ କେମିତି ବୁଝେଇଲେ, କ'ଣ ସୁଖରେ ମା କାମ କଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଜାଗା ଆଶ୍ରମ ନରସିଂହ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଏଇ କାମ ସବୁ ମା କରନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା। ତେଣୁ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ମାଙ୍କର କୃପା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ବଡ଼ କୃପା ନିହିତ ଥାଏ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଧୂଳିରେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳନ୍ତି। ଗାଁ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଖେଳିଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଥାଏ ପାଣି ଯେ ମାନେ ସେ ପାଣିକି ଛୁଇଁ ହେବନି। ମା ଟିକେ କ'ଣ କରେ, ସେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ନେଇକି ଢାଳିକି ଜବରଦସ୍ତ ପାଦକୁ ରଗଡ଼ିକି ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଧୁଏ। ପିଲାଟା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଥିବ ଏବଂ ମାଟି କିଛି ନ ଶୁଣିକି ପିଲାର ଗୋଡ଼କୁ ଭଲିକି ଧୁଏ, ପରିଷ୍କାର କରେ, ତାପରେ ପିଲାଟିକି ଆଣେ। ଆରେ ସେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମାଟା କ'ଣ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନା କ'ଣ? ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ତାପରେ ଢାଳିକି ଇଏ କ'ଣ ତେରକୁ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ରଗଡ଼ିକି ସଫା କରୁଛି? ମା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୁହଁ। ମା କାହିଁକି ଜୋରରେ ଧୋଇଦିଏ? ମା ଜାଣିଛି ଦେହରେ ଯୋଉ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ମଳି ଲାଗିଛି, ଭଲିକି ପରିଷ୍କାର ନ ଧୋଇଲେ ତା ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଯିବ ଯେ, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
बेले बेले माँ एमती कठिन करी परिष्कार परिच्छन्न करती गोटे मनीष माँ मानुषी माटे पिलाटे कांदिले हाथ गोड़ परिष्कार करे देरे घा होते घा को सफा कर दिए आउ जी दिव्यदंडी ये माँ ठारू केते बड़ माँ सी पूरा आहरी केते विशाल हृदय आमर जोटा अकल्याण हम आमर जोटा क्षति हे कम सी केमी करेंगे पिलाटा को बथ होती माँ मेडिकल लेकिन जाए पिला बथ चित्कार करए माँ कौन डॉक्टर पाखे पिलाटा को छाड़ी दिए नहीं डॉक्टर दल ताको चिपी दिखती बथ को जो ऑपरेशन करती पिला चित्कार करा बेले से माँ देखिए सहे कि नहीं माँ देखिकी सहे कहीं ना ये बथटी जब यही समय सी चित्कार न कर जदि ये कष्ट से बरण न कर यही बथ भविष्य कैंसर जदि हो तेणु से पिलार टिके कष्ट माँ देखिकी सहे बेले बेले साधक मान जीवन में साधिका मान जीवन में प्रत्येक मातृसत्ता मान जीवन में जो किसी कष्ट आसे दुख आसे आम सत भावती यहाँ बोधे कृपा नुह किंतु कृपा भितर आहरी जाए दंड भी थाए दंड भर कृपा थाए एक साधारण मनीष मन में बुझे ना तेणु केते प्रकार कृपा केते प्रकार अच्छी आम मनुष्य मन बुझीपे ना सबुठ बड़ कथा हूँ माँ कहले कृपा यूनिवर्सल लॉ को चेंज करदेव विश्वर नियम बदलदेव विश्वर नियम कौन निआ को छुईले हाथ पोड़ी हम एटा विश्वर नियम बड़ लोकटे निआ को छू हाथ पोड़ी हम छोट पिलाटे निआ छू हाथ पोड़ी हम गरीब लोक छुईले पोड़ी हम धनी लोकटे छुईले माने फुटका हम निआर धर्म होती जी छुईब हाथ पोड़ी हम किंतु कृपा थे आप निआरे पशिगले किसी हम ना प्रहलाद को पीयूसी निआ भर धरिक पशिला हिरण्य कश्यप सब पूरा चेष्टा कला पहाड़ फोपाड़ा समुद्र पकईला हाथी मड़ेला सब चेष्टा कला देखला प्रहलाद कौन मरुना शेष तार जी भौणी प्रहलाद जी पीयूसी हे सी एमती गोटे सिद्धि हासिल करता सी निआरे पशिले तार किसी क्षति हम ना हिरण्य कश्यप कहला प्रहलाद को निआरे पशि जा धरिकी प्रहलाद पोड़ी जा तू बाहरी चलू पीयूसी प्रहलाद धरी निआरे पशिले प्रहलाद के से निआरे सेमती अनवरत भाव भगवान स्मरण कला पीयूसी सीना पोड़ी गला प्रहलाद किसी नहीं अक्षत की बाहर से सिद्धि हासिल करते निआरे पशिकी निआरे स्नान करने कि सी पचे पोड़ी गले प्रहलाद कहीं किसी नहीं ना तुम सिद्धि हासिल कर कौन आउ जन क्षति करदेव एटी निआ भी काम करवानी जब जीवन कृपा अच्छे विष जी पीब से मर यहाँ विश्वर विधान यहाँ विश्वर नियम किंतु कृपा थे विष भी काम करना रघु अरक्षित को पिठा भितर विष पूरे दिगला रघु अरक्षित पिठा खाई विष कम कला नहीं मीराबाई को नागसाप पठिकी दिगला पेड़ी भितर से नागसाप को से मल्ली प्रहार करदे कृपा पाखे सब जिन बदल जाव तेणु जीवन में थे जो कृपा आसीगला से लिखती यही कृपार अल्प टिके भी टिके मात्र टिके दरकार तुमको सकल बाधा विपत्ति संकट पार करदेव आउ पूर्ण उपस्थिति तुमको आवृत कर रखे ताले निरापद तुम्हें तुम मत चली पार कारण से पथला माँ कर ये जगत रे हो कि अदृश्य जगत समय हो कौन शत्रु शक्ति ता तुम सम्मुख में छिड़ाई पार ना कौन सी विभीषिकात्मक चिंतार कारण हो पार यही करुणार स्पर्श संकट सुजोग करुणा अच्छी माने संकट सुजोग परिणत हम व्यर्थता सार्थकता परिणत हम दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य परिणत हम कारण दिव्य जननीकर अनुकंपाला परमेश्वर अनुमति एवं हुआ पर हो तार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवश्य अनिवार्य यहाँ ही हूँ कृपार रहस्य शेष कथा कहूँ गोटे परिस्थिति पड़ी कर्ण सबू देदेले इंद्र को सबू देदेले निज पुत्र को काटिकी देदेले निजर देहरु कवच कुंडल खोली देदेले कर्णर कुंडल देदेले सबू देदेले इंद्र को सबू देदेला परे इंद्र खुशी एमती गोटे अस्त्र देते जो अस्त्र को कर्ण जहाँ पर प्रयोग करेंगे से व्यक्तिर मृत्यु निश्चय हम एवं कर्ण भल भाव जानी मो जीवन वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा